The post-fertilization changes, there will be a two important processes ultimately retained or reached by the plant. One is seed formation, another one is fruit formation. So everybody knows the details of what is the purpose of seed and what's the importance of fruits. So the fruit bearing seeds is taken by other animal or human being or birds, and they can spread over the seeds and it can develop furthermore species, and they can easily produce a new offspring in various places. Wind pollination and other pollinations already studied about the pollination, cross pollination, and something in our sexual reproduction. But after that, the seed is also taken by animals and birds and everything. Because of the fruit formation is there, they want to take the edible part of fruit and the seed also be dispersed in various places. So, seed is also more important. They can produce next generation. The genetic material is taken to one generation to another generation through seed. So all the types of trees, all types of plants are producing seed. So what is the importance of seed? The mature seed is two types. The seed is nothing but the ovules. The mature ovule is developed as a seed. Mature ovule is developed as a seed. So already I described it in details. This is the structure of gynoecium. This is hypothalamus. This is ovary. Inside there is a ovule. So this ovule is matured and it's formed as a seed. The ovary ball is formed as a fruit. So the ovary is completely developed as a seed or seed formation. In and around of the ovary. The ovary is, the outermost ovary is covered, is converted into fruit. Now, just go for next level of the seed. The mature seed is two types. One is albuminous seed, another one is non-albuminous seed. What is the importance of albuminous, non-albuminous? So that question is automatically, naturally, the student can ask. The non-albuminous means seeds have no residual endosperm. So all the endosperms are completely utilized. There is no remaining, there is no residual as its part. It is consumed completely by the seed. Hence we can classify it under which it is non-albuminous seed. So for the formation of embryo, the seeds are taking full nourishment of the stored material of endosperm is completely taken and consumed. So there is no remnants at all. There is no remaining at all. There is no residual at all. Such a seeds comes under this non-albuminous seeds. So another one is albuminous seeds means the endosperm is as a part of endosperm is utilized or consumed for the development of embryo, and the remaining is still there or retained as it is most not completely utilized like non-albuminous. Such a seeds are called albuminous endosperm. ஒரு விதை முளைக்கிறப்ப தான் கரு வளருகிற போது தனக்கு தேவையான அத்தனை நரிஷ்மெண்ட்களையும் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொஞ்சம் கூட மீதி வைக்காமல் இருந்தால் அது நான் அல்பிமினஸ் சீடுன்னு சொல்கிறோம். இந்த சீடு வளர்கிறப்ப எம்பிரியோ டெவலப் ஆகிறப்ப தனக்கு தேவையானதை மட்டும் எடுத்துட்டு மீதியை அப்படியே ரிமைனிங் வச்சுட்டா அது வந்து அல்பிமினஸ் சீட். இது வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் சீட். ஒன் இஸ் அல்பிமினஸ், அடுத்து நான் அல்பிமினஸ். அவ்வளோதான். இந்த ஓவியூல் தான் மெச்சூராய் சீடாக மாறுது. அந்த ஓவரி வெளியில் இருக்க ஓவரி தான் டெவலப் ஆகி ஃப்ரூட்டாக மாறுது. அந்த ஃப்ரூட்டில் வந்து அவுட்டர் வாலாக இருக்கிற அந்த அவுட்டர் வால் இருக்கு இல்லையா, இந்த வால் வந்து பெரிகார்ப்னு சொல்லலாம். எந்த ஃப்ரூட்லேயும் இது டெவலப் ஆகி இது பெரிகார்ப்பாக மாறிடும். ஒரு மேங்கோ எடுத்துக்கிட்டா வெளிப்புற தோல் கனமாக இருக்கிற அந்த எல்லோயிஷ் கலர்
நல்ல ஸ்மெல்லிங், பார்க்குறதுக்கு அட்ராக்ஷனாக இருக்கிற அந்த தோல் இருக்கு இல்லையா, அது பெரிகார்ப். அதுக்குள்ளே சதையாக நம்ம எடிபிள் பார்ட் இருக்கும்ல, அது மீசோகார்ப். அதுக்குள்ளே இருக்க சீடு வந்து அது எண்டோகார்ப். அது வந்து ஓவியம் டெவலப் ஆகி சீடாக மாறுது. இது வந்து நேச்சுரல். இந்த ஓவரி வால் தான் பெரிகார்ப்பாக மாறுது. அந்த ஓவரி வால், இந்த ஓவரி வால் பெரிகார்ப்பா மாதிரி ஃப்ரூட்டாக மாறிச்சுன்னா அது ட்ரூ ஃப்ரூட். அதே சமயத்தில் அதர் தேன் ஓவரி, இந்த ஓவரியை தவிர மற்ற பகுதி, இப்போ குறிப்பிட்ட தலாமஸ், இதெல்லாம் ஃப்ரூட்டாக மாறிச்சுன்னா அது பேர் ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்டுன்னு பேர். இதுக்கு உதாரணம் ஆப்பிள். ஆப்பிளில் வந்து அதோட நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கிற தலாமஸ் பார்ட்ஸ் தான் ஃப்ரூட்டாக மாறுது, அதனால அதுக்கு ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்டுன்னு பேர். இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஃப்ரூட், ஒன்று ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட், ஒன்று ட்ரூ ஃப்ரூட் பார்த்தோம். அடுத்தது, வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் அப்போமிக்சிஸ்? அப்போமிக்சிஸ்னா என்ன, பார்த்தினோகார்பினா என்ன, இது ரெண்டையும் பார்க்கிறோம். அப்போமிக்சிஸ்னா some species of Asteraceae or grasses or some other species. அது என்னன்னா without mechanism of to produce seed, without fertilization seed உண்டாகும். ஃபெர்டிலைசேஷனே இல்லாமல் சீடு உண்டாகும். ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அப்போமிக்சிஸ்ங்கிறது சம் ஸ்பீசிஸ் ஆஸ்ட்ரேஸில், சில கிராஸஸில், சில வகையான ஸ்பீசிஸில், ஃப்ளவரிங் பிளான்ட்டில் evolved a special mechanism to produce seed, ஆனால் without fertilization. seed இருக்கும், ஆனால் மேல் ஃபீமேல் யூனிஃபிகேஷன், மேல் ஃபீமேல் ஃபியூஸ், மேல் ஃபீமேல் ஃபெர்டிலைசேஷன் அது மாதிரி ஆகாமல் தானாக ஒரு சீடு உண்டாகிற சில தாவரங்கள், அதில் முக்கியமானது ஆஸ்ட்ரேசி. அதில் அந்த ஆஸ்ட்ரேசி ஃபேமிலியில், அப்புறம் கிராஸஸில், சில அதர் இம்பார்ட்டன்ட் பிளான்ட்ஸில் இப்படி உண்டாச்சுன்னா அது வந்து அப்போமிக்சிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அந்த அப்போமிக்சிஸ்ங்கிறது நத்திங் பட் சம் பீஸ் ஆஃப் ஆஸ்ட்ரேசி, கிராஸஸ் அண்ட் அதர் importance of species, flowering plants have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization, and this is called apomixis. அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தினோகார்பின்னு ஒன்று இருக்கு. இது எப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் டெவலப் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன். இது ஃப்ரூட்ஸ் டெவலப் ஆகும், அதுவும் ஃபெர்டிலைசேஷன் இல்லாமல் டெவலப் ஆகும். அது வித்தவுட் சீடு, இங்கே வித் சீடு, ஃபெர்டிலைசேஷன் கிடையாது. இங்கே வித்தவுட் சீடு, ஆனால் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடக்கல. அப்படி இருக்கிற ரெண்டு வித்தியாசம். அது அப்போமிக்சிஸ், இது பார்த்தினோகார்பி. அப்போமிக்சிஸை பொறுத்த வரைக்கும் டு ப்ரொடியூஸ் சீடு வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன். இங்கே வித்தவுட் சீடு ஃப்ரூட் டெவலப் ஆகுது. அது மாதிரி வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஃப்ரூட் டெவலப் ஆகுது பார்த்தினோகார்பி. இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பனானா. சீட்லெஸ் ஃப்ரூட்ஸ் பூரா இதில் வரும், பார்த்தினோகார்பியில் வரும். திஸ் இஸ் த ஓவரால் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட். இதுக்கப்புறம் இந்த பாலி எம்பிரியானின்னு ஒன்று இருக்குது. பெரும்பாலும் சிங்கிள் எம்பிரியோ டெவலப் ஆகிறது வந்து. பாலி எம்பிரியானின்னா என்னென்னா, ஒரு இந்த ப்ராசஸில் என்னென்னா நிறைய எம்பிரியோஸ் டெவலப் ஆகுது ஒரே ஃப்ரூட்டில். ஸோ the event of presence of more than one embryo in a seed is referred as, ஒரு சீட்லேருந்து நிறைய எம்பிரியோ வர்றதுனால அது பேர் பாலி எம்பிரியானின்னு பேர். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சீட்ஸ் ஆஃப் சிட்ரஸ்ஸு. அதே சமயத்தில் ஆரஞ்சஸ், ஸ்க்ரூஷில் மெனி எம்பிரியோஸ் வரும். ஆரஞ்சு இதெல்லாம் எடுத்து விதையெல்லாம் எடுத்திங்கன்னா உள்ளேருந்து மெனி எம்பிரியோஸ் வரும். அப்போ ஒரு விதையிலேருந்து நிறைய எம்பிரியோ இருந்தால் அது பாலி எம்பிரியானி. இதெல்லாம் எக்ஸப்ஷன் கேஸ். இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது ஹைப்ரிடு விகர். நிறைய சீட்ஸ் எல்லாம் ஹைப்ரிடைசேஷன் மூலமாக, ஆர்டிஃபிஷியல் மூலமாக, அப்புறம் ஜெனட்டிக்கல் மாடிஃபிகேஷன் மூலமாலாம் சீடு உற்பத்தி பண்ணப்படுது. அதெல்லாம் நம்ம நிறைய அடுத்தடுத்த கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி வி ஸ்டடிட் அபவுட் த ஹைப்ரிடு, கிராஸ் பாலினேஷன், செல்ஃப் பாலினேஷன், இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்துட்டோம். ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈமாஸ்குலேட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு பேக்டு பண்ணி வேறு எதுவும் ரிசப்டிவ் பாலன் கிரெயின் ரிசப்டிவில் போயிடாமல் ஸ்டிக்மாவை காப்பாற்றி நமக்கு வேண்டிய ஒரு பிகர் வெரைட்டி அதில் டச் பண்ணி அந்த போலனை மட்டும் வளர்த்து அப்படி உண்டாகிற ஹைப்ரிடைசேஷன் இருக்குது. இது ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைப்ரிடைசேஷன். இது மாதிரி நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் ஹைப்ரிடைசேஷன் புதுசாக உண்டாகிட்டு இருக்குது. ஒரு சீடுன்னு ஒன்று வந்தால் தான் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அது அடுத்த ஜெனரேஷன் அந்த விதையை பயன்படுத்தி உலகம் முழு உணவு உற்பத்தி செய்ய முடியும். ஒரு வருஷம் அறுவடை பண்ணுறாங்க நெல் உற்பத்தி,
வாழை உற்பத்தி அல்லது கோதுமை உற்பத்தி, அந்த விதைகள் எல்லாம் சேகரித்து அடுத்த வருடத்துக்கு பயன்படுத்துகிறப்ப அது புதுமையான மறுபடியும் நமக்கு விளைச்சலை கொடுத்து தொடர்ந்து இந்த சீடு நமக்கு அடுத்தடுத்த பாரம்பரியமான உணவு தொடர்ந்து வர்றதுனால இந்த உலக உயிரினங்களை காப்பாற்றுறதுனால சீட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டீட்டெயில் பூரா நம்ம பார்த்துட்டோம். ஹைபிரிட் வெரைட்டி இந்த உலகத்துக்கே எக்கனாமிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ். அது இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு. அதில் புது புது வெரைட்டியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நியூவாக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி உலகத்தினுடைய மக்கள் தொகைக்கு ஈடு இணையாக உணவை தயாரித்து கொடுக்கறது எல்லாமே இந்த சீட் ஃபார்மேஷன் வித்தவுட் ஃப்ரூட்ஸ் டெவலப்ஸ் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன், பார்த்தனோகார்பிக்கு, அப்புறம் சீட்லெஸ்ஸு சீடு வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ப்ரொடக்ஷன், இந்த அப்போமிக்சிஸ், இது மாதிரிலாம் நிறையா நம்ம படிச்சுட்ருக்கோம். ஸோ திஸ் ஆல் வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் சாப்டர் திஸ். ஸோ இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இனிமேல் இதில் இருக்க கொஷின் ஆன்சர் மட்டும்தான். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா பார்த்துக்குங்க. டீட்டெயில்ஸாக நான் நிறைய எடுத்திருக்கேன். இதை வச்சு நீங்கள் நிறைய டெவலப் பண்ணி படிங்க. படிச்சுட்டு கொஷின் ஆன்சர் வி கேன் see in later. Thank you very much.